वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़खर जमाल, तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। ते सर्दियों का मौसम होवे ते पंजाब दे डिस्ट्रिक्ट भावल नगर दी तहसील चिश्तियां उसका एक गांव शहर फरीद दे नाल वस्ती बाखरियां उसकी शाल लुंगी ते मोठड़े का जिक्र ना होवे। मोठड़ा की हुंदा है वो तुहानू तफसील नाल दसांगे। ते ये हो नहीं सकता क्योंकि सर्दियों दे विच यही शाल ही शहर फरीद की पहचान है, यही लुंगी शहर फरीद की पहचान है। ते बस्ती बाखरियां दे ये कारीगर हजरात के जेड़े अपने हत्थां की कारीगरी दे नाल ये तुहानू सोहनियां सोहनियां शालां बना के देंदे ने। ते अज उन्हां दे नाल थोड़ी जी गलबात करांगे ते नाल ये माशाअल्लाह शालां ते लुंगियां खड़ियां ने, इन्हां दी थोड़ी तफसील भी पुछांगे। ते साडे नाल मौजूद हैं जी एक कारीगर बड़े सोहने अपने हत्थां दे नाल हत्थां दे नाल बुणदे ने, तुहानू बनदे भी विखावांगे। ते असीं इन्हां कोल पुछने आ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई की नाम है तुहाडा? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। ते मोहम्मद असलम साहब ये माशाअल्लाह जितने भी बस्ती बाखरियां दे लोग ने ये अपने बाप दादे तो ये काम करते ने? जी आप शुरू तो करते हैं। शुरू तो ही ये काम करते हैं, ठीक है। ते ये कुछ तुहानू याद है कि काम शुरू ही इत्थों बस्ती बाखरियां तो होया या बाहरों आया हो तुसीं? ये जी शुरू तो मतलब ऐसे संभलिया इथा ही यो काम करन लग गया जी। इथा ही जो काम करन लग गया। साडा बचपन भी इत्थे ही गुजरिया है। उदों भी वेखा कि तुहाडे भी जड़े हाँ जी वड़कियां वो मतलब पहले शुरू तो करदे हुंदे। हाँ जी तुहाडे वड़कियां नूं भी असीं माशाअल्लाह वेखा होया है। ते इत्थों शुरू तो हर घर ही तकरीबन बस्ती बाखरियां दा हर घर मतलब ये लाचे ते लुंगी बनदी है। लाचा ते लुंगी जड़ी कि मैं भी पाई खला, ये मंग ते नहीं पाई भाई मेरी अपनी है। ते ये हुण साडे कोलों जी ये बहुत ही माशाअल्लाह सोहनियां सोहनियां लुंगियां ते लाचे ते ये खड़े ने। ते थोड़ी थोड़ी इन्हां कोल मालूमात लैने आ इसदी। ते सब तो पहले भला दसो ना ये आ जड़ी चीज अच्छा एक चीज मैनू पहले दसो कि एक हुंदी है लुंगी, एक हुंदा लाचा। ये लुंगी ते लाचे फर्क की है? ए जो लुंगी हुंदी है इस नु कहंदे हैं। अच्छा लुंगी इसनू आखदे हाँ ने। जी लाचा जेड़ा हुंदा है ये वाला हुंदा ते जब मतलब बड़ा बॉर्डर विच हुंदा है। बार्डर विच हुंदा हाँ है। जी वो नहीं लाचा तो मैं वैसे सुनिया भी लाचा तो थल्ले बन्नण वाला हुंदा है। थल्ले बन्नण वाला माज दी लुंगी हुंदी है। अच्छा वो लुंगी हुंदी है। लुंगी हुंदी है जेड़ी बन्नण वाली हुंदी चादर टाइप। ते लाचा या चादर जेड़ी शाल है वो ऊपर लैण वाली हुंदी है। आज आ वाली जेड़ी है ऊपर लाइन वाली है। ये ऊपर लैण वाली। अच्छा ए सारे कलर जेड़े ने ऊपर तुसीं सानू फिर ये दसो कि ए हुण जेड़ा कलर है जी येलो कलर हाँ जी इहदी किन्नी कीमत है? ਇਹਦੀ कीमत 2000 रुपए ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। 2000 रुपए तो यह शुरू होंदी है। ते ये धागा केड़ा हुंदा है? ਇਹ ਸਟੈਪਲ ਲੀਲਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। लीलन स्टेपल लीलन हुंदा है धागा जी। ते ये 2000 रुपए दी है। आ लुंगी है जी, इनू लुंगी आखांगे? ਇਹਨੂੰ ਚਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ। चादर आखदे जी इनू, इसनू चादर आखदे। दूसरे नंबर ते आ भी है ते इस ते माशाअल्लाह बड़ा कम होया होया है। ये आ देखो ना ए बड़ा सोहना कम होया होया है। इस कम नू की आखदे? ਇਹ ਚਾਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੱਲੂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਲੀਬਾਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਲੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ। अच्छा ए डिजाइनिंग पाई हुई है ते ए आम ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ मतलब जिस तरह ਇਹ ਆ ਬਣਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ। अच्छा अच्छा ठीक है। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ 2500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ। 2500 रुपए ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ठीक है। ਇਹ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ ਜੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਬੇਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਲ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਸੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा मतलब इससे और ज्यादा मेहनत लगती है। अच्छा ये शौकीन हजरात भी लेंदे? ਜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਲੈਂਦੇ। ठीक हो गया, ये भी शौकीन हजरात लेंदे। मैं समझा ये लेडीज है लेकिन नहीं ये भी जेंट्स है। ते देखो ना ਇਹਨੂੰ ਲਾਚਾ ਕਹਿੰਦੇ। आ लाचा है जी, असल लाचा देखो जी माशाल्लाह ये आ लाचा है जी, इनू लाचा आखदे ने, ठीक है। इस ते कम भी ज्यादा होया है। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਪੈਨ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਪੈਨ। अच्छा ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਲੈਣਾ ਦੀ ਤਿੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਲਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਣਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧਾਗਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ?
ਜੇ ਆ ਸਟੈਪਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੰਗਾਈ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਫੈਦ ਕਲਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੈਪਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਫੈਦ ਕਲਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਧਾਗਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣਾਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਲਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਰੰਗ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਰੰਗ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਕਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੰਦ ਜੋੜਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੰਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁੰਦੇ 10 ਲਾਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਹੀ 10 ਹੋ ਗਏ 12 ਹੋ ਗਏ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੁਕਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੰਦ ਕਰਤੇ ਗਾੜ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗ ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਲੈਂਥ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੰਬਾਈ? ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6 ਗਜ਼ ਹੁੰਦੇ 6 ਗਜ਼ 6 ਗਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਬਲ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਸੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 3 ਗਜ਼ ਵਾਲੀ ਜਾਂ 6 ਗਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 6 ਗਜ਼ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਤੇ 6 ਗਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਦਾ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 6 ਗਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ 2 ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, 2 ਦਿਨ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਓ, ਆਹ ਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਸੂਟ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸੂਟ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਟ? ਅੱਛਾ, ਸੂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੂਟ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੂਟ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। 10,000 ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 10,000 ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੇਲ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬਣਵਾਈ ਹੈ? ਜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੁਬਹ ਆ ਤੇ ਲੈ ਜਾਸੀ, ਸੁਬਹ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਸੀ। ਇਹ ਚਾਦਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆ ਬੇਲ ਇਜ਼ਾਫੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਸੂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੂਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ। ਆ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗਾ ਸਲਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ 3 ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, 3 ਪੀਸ ਮੁਕੰਮਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦੁਪੱਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਵਾਲਾ ਆ ਦੁਪੱਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆ ਦੁਪੱਟਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਆ ਗਈ ਦੁਪੱਟੇ ਦੀ। ਦੁਪੱਟੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆ ਜੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਗਈ ਸੂਟ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁਪੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਇਹ ਸੂਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੇਡੀਜ਼? ਸੂਟ ਬਣਦਾ 4,000 5,000 ਚ ਜੀ। 4,000 5,000 ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਰੇਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਾਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ ਲਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਾਚਾ ਹੈ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸਲ ਲਾਚਾ ਇਹ ਲਾਚਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਚਾ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਾਚਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਿੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 4,000 ਦਾ ਜੀ। ਇਹ 4,000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਚਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਸਿਰਫ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤੇ। ਇਹ 4 ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੀਆਂ ਲੀਲੇ ਨੇ ਚ ਨੇ, ਲੀਲਾ ਨੇ ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦੀ ਥੋੜੀਆਂ ਠਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ। ਤੇ ਅਸਲ ਅਗਰ ਸਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੀ ਆ, ਗਰਮ ਪਸ਼ਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਫੁੱਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ, ਫੁੱਲ ਗਰਮ ਪਸ਼ਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਵਜ਼ਨੀ ਬੜਾ ਹੈ ਵਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਜ਼ਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪਸ਼ਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਲ ਹੀ ਸੱਦੇ ਨੇ, ਗਰਮ ਸ਼ਾਲ ਹੀ ਸੱਦੇ, ਗਰਮ ਸ਼ਾਲ ਜਾਂ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਪਈ 4,500 ਦੀ। 4,500 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਆਈ, ਮੋਠੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਠੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਠੜਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਬਣਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੋਠੜਾ ਆ ਛੋਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆ ਛੋਟਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਿੱਲੇ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਿੱਲੇ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਅਸਲ ਮੋਠੜਾ ਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸਲ ਮੋੜਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਮੋਠੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਮੋਠੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਠੜਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਲ ਮੋਠੜੇ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਿਲ ਸੀ ਤਾਂ 5,000 ਦੀ, 4,000 3,500 ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਆ ਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘਾਣਾ ਹੈ। ਲੰਘਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਆ ਬੇੜੀ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਆ ਬੇੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕਰ ਤਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਕਰਕੇ ਆ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੁਣੀਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਈ ਬਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਾਇ ਬਣਾ ਦੋ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਕ ਵੀ ਬਣਵਾਏ, ਵੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਕ ਬਣਵਾਈ ਇਹਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਆ ਕਪੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨਕ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜੀ 5,000 ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆ ਪਕੜੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਚ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਡਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਫੇ ਵੜਦਾ ਸਰ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਡਾ ਮੁੰਦ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੰਬਰ ਦੱਸੀਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 0302 53 55 826 0302 53 55 826। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਚਲਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਵੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ।